Hello everyone. We have already started with our new chapter, that is incompatibilities in the prescription. Basically there are three types of incompatibilities: physical incompatibilities, chemical incompatibilities, and the therapeutic incompatibilities. From that we have already studied the physical and chemical incompatibilities. So we will just take a review of that. So physical incompatibilities occurs because of the improper mixing or improper procedures followed by the pharmacist, or some characteristic of the substances or the drug which are added in the formulation, like their miscibilities, then solubilities, then precipitation or liquefaction which occurs in the formulation. Then next are the chemical incompatibilities. So chemical incompatibilities occurs because of the chemical interaction between the drugs or drug and additives, or the drug with their containers. Okay, so some chemical reactions takes place, and because of that some undesired changes which occurs in our product, which may affect the safety efficacy of the product. So there are different types of chemical incompatibilities. Out of that, first one is the precipitation, which occurs because of the pH change in the formulation, or the chemical reaction which occur between the drug and drug, or drug and additives. Again, some flavor may get precipitated. Again, the redox reaction which occurs in the formulation. Hydrolysis reaction may get occurred. Then effervescence because of the CO2 evolution which takes place while the reaction between two components of the product. Then color change may occur because of the some reaction with containers. Again, the incompatibilities with the containers. Okay, in that glass may leaches their alkalis, or rubber closures may adsorb the preservatives, or metal containers may catalyze some chemical reaction. Okay, so these are the different types of chemical reactions or chemical incompatibilities which occur in the formulation. The next type of the incompatibility is the therapeutic incompatibility. Okay, so all the medicines are taken to have some therapeutic action to the patient or therapeutic effect on the patient. Okay, if that therapeutic effect or therapeutic action may get either lessen, or excessive action may get occur, which may lead to the poisoning, or desired action may not, or the desired action may not be achieved. Okay, थेराप्युटिक इफेक्ट म्हणजे काय, आपण किंवा पेशंट जे काही मेडिसिन घेतात त्याने त्यांना हवी असलेली डिझायर्ड ॲक्शन मिळते. ओके, आयदर ती ॲक्शन काही कारणामुळे किंवा एक्सेसिव्ह डोस झाल्यामुळे ती ॲक्शन जास्त होते, किंवा पॉयझनिंग होऊ शकतं, किंवा ॲडवर्स इफेक्ट होऊ शकतात, किंवा जर का डोस आपण कमी घेतला तर हवी असलेली तितक्या इंटेन्सिटीची ॲक्शन आपल्याला मिळत नाही. ओके, सो आता ही थेराप्युटिक किंवा डोस व्हॅरिएशन कशामुळे येऊ शकतं. ओके, आयदर जास्त डोस किंवा कमी डोस कशामुळे घेतला जाऊ शकतो, त्याला आपण काय म्हणतो, थेराप्युटिक इनकम्पॅटिबिलिटी. ओके, त्या डोस कमी किंवा जास्त घेतल्यामुळे काय होतं आहे, आपल्याला हवा असलेला थेराप्युटिक इफेक्ट आयदर गरजेपेक्षा जास्त मिळतो किंवा गरजेपेक्षा कमी मिळतो. ओके, तर आता ह्या इनकम्पॅटिबिलिटीज कशामुळे येऊ शकतात तर ते आपण बघूया.
So first one is what is meant by therapeutic incompatibility. It is result of prescribing certain drugs to a patient with the intention to produce a specific degree of pharmacological action, but nature or intensity of the action produced is different from that intended by the prescriber. Okay, so drugs are given to the patient with the intention to produce a specific degree of pharmacological action. जे काही मेडिसिन किंवा ड्रग्ज दिले जातात त्याचं मेन इंटेन्शन काय असतं, दॅट पर्टिक्युलर ड्रग शुड गिव अ स्पेसिफिक थेरॅप्युटिक ॲक्शन. ओके, पण ही स्पेसिफिक थेरॅप्युटिक ॲक्शन अचीव केली जात नाही. ओके, त्यामुळे काय होतं आहे, आपल्याला जी काही ज्या इंटेन्सिटीची थेरॅप्युटिक ॲक्शन हवी आहे तितकी त्या पेशंटला मिळत नाही. ओके, so there are some reasons why it occurs. So the therapeutic incompatibility is due to either medication errors or the drug interactions. तर आता ही थेरॅप्युटिक इनकम्पॅटिबिलिटी कशामुळे प्रोड्यूस केल्या जातात, आयदर मेडिकेशन एरर असतात. ओके, इटसेल्फ मेडिकेशन करण्यामध्ये मग ते काही आयदर डॉक्टर्स डोस कदाचित रॉंग प्रिस्क्राईब करतात किंवा पेशंट घेत असताना चुकीच्या पद्धतीने घेऊ शकतात, एनिथिंग. ओके, त्यामुळे काय होतं, मेडिकेशन प्रॉपर केलं जात नाही, त्याला काय म्हणतो आपण मेडिकेशन एरर ऑर द ड्रग इंटरॅक्शन. किंवा काही अँटागोनिस्टिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग जर का घेतले तर त्यातून पुन्हा थेरॅप्युटिक इनकम्पॅटिबिलिटीज येण्याचे चान्सेस असतात. ओके, सो फर्स्ट आपण मेडिकेशन एरर म्हणजे काय ते बघूया. मेडिकेशन एरर्स डन बाय डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस अँड पेशंट. ओके, कोणत्याही स्टेजला मेडिकेशन एरर येऊ शकतात. आयदर डॉक्टरनी जर का डोस प्रॉपर प्रिस्क्राईब केला नसेल किंवा फार्मासिस्टने देताना किंवा डिस्पेन्स करत असताना प्रॉपरली डोस दिला नसेल किंवा फॉर्म्युलेशनमध्ये डोस नीट ॲड केला नसेल. अदरवाईज नर्सेस, ओके, जे काही हॉस्पिटलाइज पेशंट्स असतात तिथे जर का नर्सेसनी काही मेडिकेशन देत असताना चूक करू शकतात किंवा पेशंट स्वतःही औषध घेताना कमी जास्त डोस घेऊ शकतात. ओके, सो दॅट मेडिकेशन एरर कॅन बी कॅटेगराइज आर प्रिस्क्रिप्शन एरर्स. ओके, इटसेल्फ प्रिस्क्रिप्शनमध्येच डोस चुकीचा असू शकतो. डिस्पेन्सिंग एरर्स, फार्मासिस्ट मेडिसिन डिस्पेन्स करत असताना बाय मिस्टेकली कमी किंवा जास्त डोसचं मेडिसिन पेशंटला देऊ शकतात. सिलेक्शन एरर. ओके, देन द बेगिंग एरर्स अँड द ॲडमिनिस्ट्रेशन एरर. ओके, तर मेडिकेशन एरर्स या स्टेजला आपल्याला येऊ शकतात. तर आपण आता हे डिटेलमध्ये बघूया की प्रिस्क्रिप्शन एरर म्हणजे नक्की काय असतं. First one is the errors in prescription writing. The prescription should be neatly and correctly written by the medical practitioner, otherwise it is major hassle for the pharmacist. So while writing the prescription, a spelling mistake or illegible handwriting or because of the illegible handwriting the prescription errors may occur. ओके, प्रिस्क्रिप्शन लिहित असताना जर का डॉक्टरनी इनकरेक्ट डोस लिहिला असेल किंवा काही स्पेलिंग मिस्टेक असेल तर काय होणार, जे ड्रग हवं आहे ते न देता आपण दुसरंच कोणतं तरी ड्रग देणार. बरोबर आहे, स्पेलिंग मिस्टेक असेल किंवा डॉक्टरांची लिपी म्हणतो आपण तर. ओके, डॉक्टर्स लिपी, इलिजिबल हँडरायटिंग. जर का ते हँडरायटिंग आपल्याला प्रॉपरली समजलंच नाही तर आपण काय करणार, तिथे अदरवाईज चुकीचा डोस किंवा चुकीचं ड्रग आपण देऊ शकतो. ओके, सो एरर्स मे ऑकर व्हाईल रायटिंग द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज ऑफ द साला मेडिसिन्स, दॅट इज साऊंड अलाइक, लुक अलाइक. ओके, सर्टन ड्रग्स मे साऊंड
Similarly, for example, Dulcolax and Dioclox. Okay, but both the drugs are different. Dulcolax हे ड्रग वेगळे आहे आणि Dioclox हे ड्रग कम्प्लिटली वेगळे आहेत. पण आपल्याला ते इमिजिएटली दिसताना काय दिसतंय, स्पेलिंग सेम किंवा त्यांचं जे काही प्रोनाऊन्सिएशन आहे साऊंड्स ते सेम वाटतात. ओके, तर त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, मेडिसिन किंवा ड्रगचा एक्सचेंज होऊ शकतो. Dulcolax is a laxative and Dioclox is an antibacterial tablet. Both the drug has a totally different pharmacological actions, but they look like or sound like. त्यांचं जे काही स्पेलिंग आहे किंवा साऊंड त्यांचं प्रोनाऊन्सिएशन हे सेम वाटतं आहे, त्यामुळे कदाचित इथे एक्सचेंज ड्रगमध्ये होण्याचे चान्सेस असतात. सो जर का असे काही मेडिसिन असतील तर ते आपण डॉक्टरनी लिहिताना प्रॉपरली लिहिले पाहिजेत, विदाऊट स्पेलिंग मिस्टेक और नीट हँडरायटिंगमध्ये ते लिहिले पाहिजेत. ओके, जेणेकरून फार्मासिस्टला ते प्रॉपरली रीड करता येऊ शकतात किंवा डिफरन्शिएट करता येऊ शकतात. अगेन द टाईप ऑफ डोसेज फॉर्म. The same drug can be available in a tablet, capsule or liquid oral dosage form. For adults, again drops for pediatric patients. So selection of dose or selection of dosage form is based on ability of patient to take that medicine. Okay, same drug different dosage form मध्ये अवेलेबल असतं. प्रत्येक पेशंटला त्याच्या त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार किंवा ॲबिलिटीनुसार आपण प्रॉपर डोसेज फॉर्म प्रिस्क्राईब केला पाहिजे. बरोबर आहे. जर का पेडियाट्रिक पेशंट आहे, चिल्ड्रन्स आहेत एकदम स्मॉल, तर त्यांना आपण काय करतो आहे, ड्रॉप्स प्रिस्क्राईब करतो आहे. त्यांना आपण सिरप किंवा टॅबलेट प्रिस्क्राईब नाही करू शकणार. ओके, अगेन अडल्ट्स आहेत किंवा ज्यांना स्वॅलोइंगसाठी प्रॉब्लेम आहे त्यांना आपण टॅबलेट नाही देऊ शकणार, तर त्यांना सिरप दिलं पाहिजे. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द ॲबिलिटी ऑफ पेशंट प्रॉपर डोसेज फॉर्म सिलेक्ट केला पाहिजे. अदरवाईज काय होणार, त्या पेशंटला जर का दिलेला डोसेज फॉर्म प्रॉपरली घेताच आला नाही, इट कॅन आयदर द पेशंट इज नॉट एबल टू टेक दॅट डोसेज फॉर्म, देन वॉट हॅपन, अ डिझायर्ड ॲक्शन मे नॉट अचीव. ओके, सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डोसेज फॉर्म इज इम्पॉर्टंट. The next one is the strength of medicine. Same drug is available in a different strengths or different doses. So some medicines, especially those whose dosing is critical, are available in different strength. Certain drugs whose accurate dosing is critical. Okay, एखादे काही असे ड्रग्स असतात की ज्यांचं ॲक्युरेट डोसिंग करणं पॉसिबल नाही आहे, तर त्यांच्या आपण डिफरंट डोसेसमध्ये त्यांना फॉर्म्युलेट केलं जातं. ओके, फॉर एक्झाम्पल हॅलोपेरिडॉल विच इज अ अँटीसायकॉटिक ड्रग. हॅलोपेरिडॉल हे काय आहे, अँटीसायकॉटिक ड्रग आहे. या ड्रगचा प्रॉपर बाबा अडल्टसाठी किंवा चिल्ड्रनसाठी अमुकच एक डोस आहे असं नाही आहे, तर त्याचे आपण डिफरंट रेंजेसमध्ये फॉर्म्युलेशन करतो. Slight changes in the doses. So haloperidol is an antipsychotic drug available in the form of tablet of various strength wise 0.25 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg. एक सिंगल ड्रग आहे, त्याचे डिफरंट जवळजवळ 5 आपण डिफरंट डोसेसमध्ये त्यांना फॉर्म्युलेट करतो आहे. सो व्हाईल प्रिस्क्रायबिंग सच ड्रग, ॲक्युरेट स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन इज इम्पॉर्टंट. जर का आपण 0.25 mgच्या इथे चुकून 5 mg लिहिलं गेलं तर काय होणार, त्याच्यामध्ये ह्यूज पेशंटवरती ॲडवर्स इफेक्ट होऊ शकतात. ओके, सो अशा ड्रगचे ड्रग प्रिस्क्राईब करत असताना ॲक्युरेट स्ट्रेंथ लिहिणं महत्त्वाचं आहे, किंवा फार्मासिस्टने सुद्धा देताना ॲक्युरेट प्रिस्क्रिप्शनशी कम्पेअर करूनच त्याच स्ट्रेंथचं मेडिसिन पेशंटना देणं गरजेचं आहे. ओके, सो इथे दोघांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, डॉक्टर आणि फार्मासिस्ट. दे शुड गिव ॲक्युरेट स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन टू द पेशंट. Or pharmacist has some confusion about the strength, then it should contact to the doctors
and may get confirmed. And after that he can dispense the medicine to the patient. Then next one is the quantity to be dispensed. Pharmacist should check the dose and see that quantity of medicine is sufficient to complete a course. Quantity to be dispensed means what? If a particular drug has a dose of 30 mg and doctor has prescribed to take the medicine 2 times a day for 3 days, means what? एखाद्या ड्रगचा डोस जर का 30 mg आहे आणि डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब केलं आहे की हे ड्रग किंवा हे मेडिसिन दिवसातून 2दा 3 दिवसांसाठी घ्या, म्हणजेच टोटल क्वांटिटी त्या ड्रगची फॉर्म्युलेशनमध्ये किती असली पाहिजे? 30 mg सिंगल टाईम म्हणजे 60 mg एका दिवसासाठी, असं आपल्याला 3 दिवस घ्यायचं आहे, म्हणजेच काय 180 mg आपल्याला 3 दिवसासाठी त्याच्यामध्ये मेडिसिन असलं पाहिजे. ओके, तर आता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्टची आहे की दिलेल्या डोसिंग शेड्यूलनुसार फॉर्म्युलेशनमध्ये ड्रग आपलं गेलं आहे की नाही. ओके, जेणेकरून पेशंटला सफिशियंट किंवा प्रिस्क्राईब केलेले डोस सर्व घेता आले पाहिजेत. Then next one is the dose and direction. Pharmacist should check the dosage regimen and direction to use. Again, the dose and directions are also important. चिल्ड्रनसाठी सर्टन ड्रग्सचे चिल्ड्रनसाठी किंवा अडल्टसाठी डोसेस हे वेगळे वेगळे असतात. ओके, जर का डॉक्टरकडून काही चुकी झाली असेल लिहिताना तर फार्मासिस्टची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की त्या पेशंटच्या एजनुसार त्यांना ॲक्युरेट डोस दिला गेला आहे की नाही. अगेन, डायरेक्शन फॉर यूज, सर्टन फॉर्म्युलेशन हॅज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर यूज, तर ते पेशंटना समजावून सांगणे हे फार्मासिस्टचं रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल, इफ द टॅबलेट इज एंटेरिक कोटेड then it should be taken intact. हे फार्मसीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्या पेशंटना सांगणं. ओके, जर का ती एंटेरिक कोटेड टॅबलेट जर का आपण घ्यायच्या आधी ब्रेक झाली असेल, म्हणजेच काय त्याचं कोटिंग ब्रेक झालं आहे, तर त्याचा इंटेंडेड इफेक्ट आपल्याला मिळेल का? नाही. तर डिपेंडिंग ऑन द डोसेज फॉर्म वॉट एव्हर ती पर्टिक्युलर फॉर्म्युलेशन कसं घ्यायचं आहे किंवा त्याची डायरेक्शन फॉर यूज कशी आहे ते फार्मासिस्टनं पेशंटना सांगणं गरजेचं आहे. जर का पेशंटनं एखादं फॉर्म्युलेशन चुकीच्या पद्धतीने घेतलं तर काय होणार? त्याचा डिझायर्ड ॲक्शन मिळणार नाही किंवा ॲडवर्स इफेक्ट त्याचा होऊ शकतो. ओके, दिस इज अबाउट द मेडिकेशन एरर. मेडिकेशन घेत असताना कोणते कोणते एरर्स येऊ शकतात ते आपण बघितलं. नेक्स्ट वन इज द डिस्पेन्सिंग एरर्स. So dispensing errors may occur because of the poor handwriting, long prescription, incomplete patient information, deviation in the attention of the pharmacist, or misunderstanding of the verbal orders. Dispensing error म्हणजे काय? मेडिसिन आपण डिस्पेन्स करत असताना, डिस्पेन्स करणे म्हणजे काय? पेशंटला देणे. ओके, पेशंटला देत असताना त्याच्यामध्ये एरर्स आले तर मग आता हे डिस्पेन्सिंग एरर कोणते कोणते आहेत? फर्स्ट वन इज द पुअर हँडरायटिंग. Okay, if the doctor has prescribed the medicines in a poor handwriting, then it may cause confusion in the mind of pharmacist. जर का डॉक्टरने प्रॉपरली क्लिअर कट लिहिलेलं नसेल मेडिसिन तर काय होणार? फार्मासिस्टला ते वाचताना काहीतरी चूक होऊ शकते आणि त्यातून चुकीचं मेडिसिन डिस्पेन्स केलं जाऊ शकतं. अगेन द लॉंग प्रिस्क्रिप्शन, टू मच मेडिसिन्स असतील तर अगेन डिस्पेन्स करत असताना एखादं मेडिसिन मिस होऊ शकतं किंवा डबलसुद्धा दिलं जाऊ शकतं. अगेन द इनकम्प्लीट पेशंट इन्फॉर्मेशन. पेशंट इन्फॉर्मेशन जर का प्रॉपर लिहिली नसेल तर फार्मासिस्टलासुद्धा ते आयडेंटिफाय करणं कठीण जातं की प्रॉपर
डोस पेशंटला दिला गेला की नाही, त्याचं एज यानुसार त्यांना प्रॉपरली डोसेस किंवा फॉर्म्युलेशन दिले गेले की नाही हे सुद्धा फार्मासिस्टला क्रॉस चेक करणं कठीण होऊ शकतं. अगेन द डेव्हिएशन इन अटेन्शन ऑफ फार्मासिस्ट. इफ फार्मासिस्ट हॅज loosen their attention while dispensing, then the wrong medicines may get dispensed by the pharmacist. Again, the misunderstanding of verbal orders. While counseling the patient, if there is any mistake or a misunderstanding may occur, then wrong direction may be taken by the patient. पेशंटला वर्बली आपण एखादं डायरेक्शन सांगत असताना किंवा काउन्सलिंग करत असताना पेशंटचं काही मिसअंडरस्टँडिंग झालं तर त्यातून चुकीच्या पद्धतीने मेडिकेशन्स घेतले जाऊ शकतात. ओके, सो दिस आर द एरर्स मे ऑकर ड्युरिंग द डिस्पेन्सिंग ऑफ मेडिसिन्स. देन नेक्स्ट वन इज द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन. While removing medicine from the shelves, pharmacist should be alert. He should remove the correct medicine, or sala medicines should not be kept adjacent to one another. Selection of medicine means what? While giving or removing the medicines from the shelves, pharmacist should be alert. ओके, फार्मासिस्टने या ठिकाणी अलर्ट राहणं गरजेचं आहे की आपण प्रॉपरली तेच मेडिसिन काढतो शेलमधून रिमूव्ह केलं आहे की नाही, किंवा साला मेडिसिन ज्यांचे स्पेलिंग्स सेम आहेत ते आपण प्रॉपरली चेक करून घेतले पाहिजेत. ओके, अदरवाईज रॉंग मेडिसिन पेशंटना दिले जाऊ शकतात. देन द बेगिंग एरर्स. बेगिंग एरर मीन्स व्हॉट? आफ्टर बिलिंग, dosage forms should be packed in appropriate bags or covers and handed over to the right person. If the 2 to 3 patients come at a time at the chemist shop, then what happen? The begging errors may occur. By mistake, patient may get wrong medicines of other patients. Okay, इथे पेशंटचं मेडिसिनचं एक्सचेंज होण्याचे चान्सेस असतात. ओके, सो आफ्टर रिमूव्हिंग द मेडिसिन दे शुड बी पॅक इन अ कवर और फिल्ड इन अ बॅग्स अँड दे आर हँडेड ओव्हर टू द राईट पर्सन. त्याच पेशंटचं प्रिस्क्रिप्शन त्याच पेशंटच्या हातामध्ये गेलं पाहिजे. ओके, अगेन द एरर्स इन ॲडमिनिस्ट्रेशन. Medication errors occurs while administering the drugs by patient. First one is the breaking the coated or sustained release tablets. The coated and sustained release tablet should be taken as intact. जे काही कोटेड टॅब्लेट्स आहेत किंवा सस्टेन रिलीज टॅब्लेट आहेत त्यांना काय आपण केलं आहे? कोटिंग केलं आहे. ओके, फॉर कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग. जर का हे कोटिंगच आधी ब्रेक झालं असेल, घेण्याच्या आधी ब्रेक झालं असेल तर काय होणार? एक्सेसिव्ह ड्रग त्यातून रिलीज होऊ शकतं किंवा ॲडवर्स इफेक्ट होऊ शकतात. सो अशा पण जे काही फॉर्म्युलेशन आहेत डिपेंडिंग ऑन द डोसेज फॉर्म्युलेशन कॅरेक्टरिस्टिक ते प्रॉपरलीच ॲडमिनिस्टर केले गेले पाहिजेत. ओके, अगेन द सस्पेन्शन ॲडमिनिस्ट्रेशन विदाउट शेकिंग. In case of suspension, while storage, the drug gets settled at the bottom. Okay, so suspension has a direction on the label that is shake well before use. Suspension should be taken by shaking properly before the administration. Suspension हे आपण कधीही घ्यायच्या आधी ॲडमिनिस्टर करायच्या आधी शेक करूनच घेतले पाहिजेत. अदरवाईज काय होणार? युनिफॉर्म डोस त्यातून आपल्याला मिळणार नाही. देन टेकिंग मेडिकामेंट ॲट अ रॉंग टाईम बिफोर और आफ्टर मील. सर्टन मेडिकेशन शुड बी टेकन बिफोर मील और they are taken after meal. For example, antacid should be taken before meal, okay, or empty stomach, or there to achieve a desired action of particular drug. Depending on that,
प्रॉपरली आपण मेडिकेशन घेतलं पाहिजे किंवा ते ॲडमिनिस्टर केलं पाहिजे. ओके, टू अवॉइड द इनकम्पॅटिबिलिटीज. द नेक्स्ट वन इज द ड्रग इंटरॅक्शन्स. ओके, तर आपण थेराप्युटिक इनकम्पॅटिबिलिटीजमध्ये 2 कॅटेगरीज केल्या आहेत. फर्स्ट वन इज द मेडिकेशन एरर, सेकंड वन इज द ड्रग इंटरॅक्शन. तर आपण मेडिकेशन एरर हे कंप्लीट केलं आहे. इन मेडिकेशन एरर वी हॅव सीन 5 टाइप्स ऑफ एरर अगेन: प्रिस्क्रिप्शन एरर्स, डिस्पेन्सिंग एरर्स, सिलेक्शन एरर, बेगिंग एरर अँड द ॲडमिनिस्ट्रेशन एरर. नाउ वी विल स्टार्ट विथ द ड्रग इंटरॅक्शन. Okay, so drug interaction means what or why they occurs? The effect of one drug is altered by the prior or simultaneous administration of the another drug. Drug interaction means what? The effect of one drug is altered or it is get changed by simultaneous administration of the another drug. एका ड्रगसोबत आपण दुसरं असं ड्रग घेतलं आहे की जे काय करतं आहे, फर्स्ट ड्रगची ॲक्शन अल्टर्ड करतं आहे किंवा त्यातून डिझायर्ड ॲक्शन आपल्याला मिळत नाही आहे. याला आपण काय म्हणतो, ड्रग इंटरॅक्शन. सो वाय दिस ड्रग इंटरॅक्शन ऑकर्स? फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स. ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स मीन्स वॉट? देर आर सर्टन ड्रग्स which may contraindicated or ban in a particular disease or a particular patient who is allergic to it. कॉन्ट्राइंडिकेटेड म्हणजे काय? बॅन ड्रग्स. ओके, पर्टिक्युलर एखाद्या डिसीज कंडिशनमध्ये किंवा पर्टिक्युलर एखाद्या पेशंटच्या एज ग्रुपनुसार त्यांना सर्टन ड्रग्स हे बॅन केलेले असतात किंवा कॉन्ट्राइंडिकेटेड असतात. ते पेशंट सर्टन ड्रग्स घेऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, सर्टन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी. ओके, सो pregnant woman cannot take particular drugs. Why? Because some drugs may cross the or pass across the placenta and may give adverse effect to the child. त्यामुळे सर्टन ड्रग्स हे त्या कंडिशनमध्ये अवॉइड केले जातात किंवा कॉन्ट्राइंडिकेट केले जातात. सर्टन ड्रग्ज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू द डायबेटिक पेशंट और पेशंट विथ द किडनी फेल्युअर्स, patient with a heart failures. Okay, so there are certain drugs which are banned or contraindicated at the specific disease condition or of specific patients. For example, the penicillin and sulfa drugs are contraindicated to the patient who are allergic to it. Certain patient has allergies to the penicillin or the sulfa drugs, so these drugs are contraindicated for that particular allergic person. ज्या पर्सन्सना पेनिसिलिनची ॲलर्जी आहे त्यांना पेनिसिलिन हे ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट केलं गेलं. म्हणजे काय? डॉक्टर्स त्यांना पेनिसिलिन हे ड्रग देऊ शकत नाही कारण त्यांना त्यातून ॲलर्जी होते. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ सिनर्जिस्टिक अँड अँटागोनिस्टिक ड्रग्स. सो यू आर फॅमिलियर विथ द these two concepts, that is what is synergism and what is antagonism. So many drugs exhibit synergism and the antagonism when administered in combination. So what is that antagonism? When the two drugs are prescribed together, they tend to increase the activity of each other, called as synergism. When two drugs are taken together, they tend to increase the each other's activity. They are called as synergism. म्हणजेच काय? जेव्हा आपण असे दोन ड्रग ॲडमिनिस्टर करतो त्यामुळे काय होतं, त्या ड्रगचा
सम ऑफ द ॲक्शन ऑफ ड्रग्स, त्या ड्रगचा एकत्रित जो काही इफेक्ट असतो तो सिंगल ड्रगच्या इफेक्टपेक्षा जास्त असतो. ओके, दे इन्क्रीजेस द इच अदर ॲक्टिव्हिटी, ते एकमेकांच्या ॲक्शनमध्ये राईज करतात किंवा त्यांचा सायमल्टेनियस इफेक्ट हा आपल्याला सिंगल ड्रगच्या इफेक्टपेक्षा जास्त मिळतो. याला आपण काय म्हणतो, सिनर्जिझम. ओके, सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ॲस्प्रिन अँड पॅरासिटामॉल इन्क्रीजेस द ॲनाल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी. Here the aspirin is an analgesic drug, also paracetamol is analgesic drug. But when we administer aspirin along with the paracetamol, we get a maximum analgesic effect. Okay, aspirin हे सुद्धा analgesic drug आहे. Analgesic means which relieves pain, वेदनाशामक म्हणतो आपण त्याला. ओके, आणि पॅरासिटामॉल हे सुद्धा analgesicच ड्रग आहे. हे ड्रग जर का आपण दोन्ही एकत्र घेतले तर काय होतं आहे, आपल्याला मिळणारा ॲनाल्जेसिक इफेक्ट जो आहे तो फास्ट मिळतो आहे किंवा जास्त मिळतो आहे, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू ड्रग. याला आपण काय म्हणतो, सिनर्जिझम. द नेक्स्ट वन इज द अँटागोनिझम. वेन टू ड्रग्स हॅविंग द अपोजिंग फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आर कॉल्ड अँटागोनिझम. जर का दोन ड्रगचा इफेक्ट हा एकमेकांच्या इफेक्टपेक्षा वेगळा असेल, टोटली डिफरंट असेल, तर काय होतं आहे, त्याला आपण अँटागोनिझम असं म्हणतो. अँड बेस्ट एक्झाम्पल इज द ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड अँड प्रोबेन्सिड. इफ वी टेक ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड अँड प्रोबेन्सिड are used in the treatment of gout, but the combination of these two drugs lead to the neutralization. प्रोबेन्सिड अँड ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड हे दोन्ही ड्रग गाऊटच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केले जातात, पण ते जर का आपण एकत्रच घेतले तर काय होतं आहे, त्यांची ॲक्शन वेगळी असल्यामुळे ते एकमेकांचा इफेक्ट न्यूट्रलाइज करत आहेत, त्यामुळे आपल्याला डिझायर्ड ॲक्शन मिळत नाही त्यातून. सो दिस टाईप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी अवॉइडेड, ज्यातून आपल्याला अँटागोनिस्टिक इफेक्ट मिळत आहेत किंवा एक्सेसिव्ह सिनर्जिस्टिक ॲक्शन मिळत असेल तर आपण हे असे ड्रग एकत्र प्रिस्क्राईब करणं टाळलं पाहिजे. ओके, अदरवाईज इट मे लीड टू द इनकम्पॅटिबिलिटीज. Then there are certain unintentional drug interactions. Okay, if the wrong procedure for the administration are followed by the patient, then they may lead to the unintentional drug interaction. Example is the effect of one drug is altered by the prior or simultaneous administration of the other drug. Example is the tetracycline drug. If it is taken with a milk, the tetracycline drug may get inactivated by the calcium which is present in the milk. जर का आपण टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराईड हे ड्रग मिल्कसोबत घेतलं तर काय होतं आहे, मिल्कमधलं जे काही कॅल्शियम आहे ते टेट्रासायक्लिनला इनॅक्टिव्ह करतं आहे, त्यामुळे आपल्याला डिझायर्ड ॲक्शन मिळू शकणार नाही. ओके, सो दीज आर द अनइंटेन्शनल इंटरॅक्शन मे ऑकर इफ द रॉंग प्रोसिजर्स आर फॉलोड बाय द पेशंट. देन देर आर सर्टन इंटेन्शनल ड्रग इंटरॅक्शन मे ऑकर, or otherwise this intentional drug interaction may be beneficial to the patient or harmful to the patient. So best example of prescription is the acetophenetidine, acetyl salicylic acid and the caffeine. In that case, acetophenetidine and the acetyl salicylic acid are the analgesic, but acetophenetidine depresses the CNS and this effect is undesirable. Caffeine is a CNS stimulant to neutralize the side effect of acetophenetidine. Okay, this is
one medication which is used as an analgesic. पण प्रत्येक ॲनालिसिसची मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ही वेगळी वेगळी आहे. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये ॲसिडोफेनिटिडिन, ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड हे ॲनालिसिक ड्रग्ज आहेत. यापैकी ॲसिडोफेनिटिडिन हे काय करते, CNS डिप्रेस करते. ओके, ॲनालिसिक इफेक्ट ते देतच आहे, पण त्याच्यासोबत दुसरी अनडिझायर्ड ॲक्शन कोणती आहे तर ते इट डिप्रेसेस CNS. सो टू minimize that undesirable action, caffeine is intentionally prescribed in that prescription to neutralize the CNS depressant action of the acetophenitidine. Caffeine is a CNS stimulant, okay? As such, it does not has analgesic effect, but it is intentionally prescribed in that formulation to minimize the undesired action which occur because of the acetophenitidine. ॲसिटोफेनिटिडिनची जी काही अनडिझायर्ड ॲक्शन आहे दॅट इज CNS डिप्रेशन ही न्यूट्रलाइज करण्यासाठी आपण काय करतो, CNS स्टिम्युलंट दॅट इज कॅफिन त्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये आपण इंटेन्शनली प्रिस्क्राईब करतो आहे. ओके, सो हियर वी हॅव कम्प्लिटेड द थेराप्युटिक इनकम्पॅटिबिलिटीज. सो फ्रॉम दिस चॅप्टर all types of incompatibilities are important in terms of exam point of view. तिन्ही टाईपच्या इनकम्पॅटिबिलिटीजवरती क्वेश्चन हा विचारलाच जातो, तर तुम्हाला प्रॉपरली त्याचे टाईप्स विथ एक्झाम्पल्स माहिती असले पाहिजेत. फ्रॉम दिस चॅप्टर इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम देन प्लीज आस्क टू मी. रिव्हिजनने तुम्हाला ते सर्व कळेलच, पण त्यातूनही काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारा. सो हियर वी हॅव कम्प्लिटेड दिस चॅप्टर दॅट इज इनकम्पॅटिबिलिटीज इन द प्रिस्क्रिप्शन. सो थँक यू फॉर युअर अटेन्शन.